से प्रभु मोहन नाम को धन्यवाद। पुणी हम संडे स्कूल जे लीड करती मधुस्मिता मैडम भाई ठीक अच्छी तो 12 जन शिष्य मान ना प्रथम आम कहवाई चाहे जहाँकि आम पाई पार्बा मथ्यू 10 पर्व लिखा अच्छी मथ्यू 10 तार 2, 3, 4 पदर लिखा अच्छी से द्वादश प्रेरित नाम यही प्रथम जहाँ को पितर बोली कहती आउ भाई आंद्रिय जेबदी पुओ जाकुब और ता भाई जहन फिलिप बार्थोलोमी थोमा करग्राही माथ्यू आलोपी पुत्र जाकुब थदियो। ठीक अच्छे ये 12 जन जीशुकर शिष्य थे। तो आम ये 12 जन शिष्य मान भर जड़े शिष्य से शिष्य विषय जानवा से होती थोमा। ठीक अच्छे थोमा विषय आम जाचु ना अनेक थर चर्च शुणीचु अनेक थर आम बाइबल स्टडी मानक शुणु थोमा विषय आज थोमा विषय टे ता विषय आउ टे विषय आम शुणा। थोमा बाइबल रे पाखापाखि 3टी जगार 3टा स्टेटमेंट देइछन्ति। गोटे स्टेटमेंट है जहन तार 20 पर्व 28 पदरे अच्छी जे थोमा ताहांकु कहले बा थोमा जीसु को कहले उत्तर देले मोर प्रभु मोर ईश्वर। ठीक अच्छे आउ गोटे स्टेटमेंट आम शुणवा जौन 11 पर्व तार 16 पदरे कहते से थोमा जहाँ को दिदुम बोली कहती से अपना संगी शिष्य मान कहले चलो आंबे मैंने जाई संगे मरिबा। ठीक अच्छे आउ गोटे स्टेटमेंट शुणवा से जहन 14 पर्व तार 5 पदरे थोमा ताहां को कहले बा थोमा जीसु को पचारे प्रभु आपण केउ स्थान को जाओ छथि ता आंबे माने जानु ना पथ बा किपरि जानि पारबा। तापर जीसु ताहां को कहले मु ही पथ सत्य जीवन मो दे न गले केही पिता निकट को जाए ना। ठीक अच्छे आम थोमांकर 3टी स्टेटमेंट आम शुणु। तो थोमा विषय रे कहवाई चाहे जितेबले जीसु पुनर्थित हेले जीसु जो पुनर्थित हेले पुनर्थित प्रथमे तो जीसु आम मान पाप क्रूसरे समर्पित हेले क्रूसरे जीवन देले पुणी तृतीय दिन से पुनर्थित हेले जिते जीसु आउ क्रूसरे जीवन देले तांकर जो 12 जन शिष्य थे 12 जन शिष्य मध्य गोटे शिष्य तो से अनुताप कला से निजे प्राण त्याग से निजे प्राण देदेला से फांसी हो गला। तापर ए केवल अच्छा 11 जन शिष्य 11 जन शिष्य कौन करेतु ए माने निज घर द्वार ज्ञाति कुटुंब समस्त को परित्याग कर जीशु पाखक आसी जीशु को निजर गुरु मानुले जीशु को माने एमाने सबु विषय जीशु को ही मानुले जीशु सहित रोते जीशु जुआड़े जाते माने सियाड़े जाते। तो जितेबाला एमानकर लीडर बा जीशुकर जे गोटे गुरु बा जीशुकर गोटे टाइप कहवाक गले ए शिष्य मानकर गोटे पिता माता सदृश हो जाते जीशु। तो जितेबाला जीशु बा शिष्य मानकर पिता माता जिते मरी जाइछन्ति एमाने पूरा समस्त डरी जाइछन्ति डरी जाई समस्ते लेखा अच्छी जहन तार 20 पर्व लेखा अच्छी जे माने डरिकी जिउदी लोक मान को डरिकी माने गोटे घरे माने से माने जो घरे रोथिले सेठी कौन करथिले माने थिले से गृह रे माने थिले डरिकी केतल काले माने बाहर को आसले जिउदी लोक माने कि अन्य माने एमाने मध्ये जीशुकर सहित थिले बोली कि एमान को भी मारी पकई थांते तेणुक माने डरिकी से लुचिक घर भितर थिले
ତ ହଠାତ୍ ଯୀଶୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଘର ସେ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ହଠାତ୍ ଆସୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଡରିଗଲେ। ମାନେ ଝରକା ବନ୍ଦ ଅଛି, କବାଟ ବନ୍ଦ ଅଛି, ସବୁଆଡ଼େ କବାଟ ଯାକ ବନ୍ଦ ଅଛି। ତ ହଠାତ୍ କିଏ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ କି? କିଏ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ହାତରେ ସବୁ ବିଷୟ ସମ୍ଭବ। ଯୀଶୁ କ'ଣ କଲେ? ହଠାତ୍ ଆସିକି ସେ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ସେ ମଝିରେ ଆସି ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଡରିଗଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡରିଗଲେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଡରବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଶାନ୍ତି ହଉ ବୋଲି କହିଲେ। ଶାନ୍ତି ହଉ ବୋଲି କହି ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ? ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିକି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କର ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିକି କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିକି କହିଲେ ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଗ୍ରହଣ କର ବୋଲି କହିଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଷମତା ବା ଆଉ ଗୋଟେ ପାୱାର ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯଦି କାହାର ଯଦି ପାପ କ୍ଷମା କରିବ ତେବେ ତାର ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଯିବ, ପୁଣି ଯଦି ଯାହାର ପାପ କ୍ଷମା କରିବ ନାହିଁ ତେବେ ତାର ପାପ କ୍ଷମା ହେବ ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ ପାୱାର ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ଯୀଶୁ ଆସିବା ଟାଇମ୍ରେ ସେଇଠି ଥମା ରହୁନାହାନ୍ତି। ଥମା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ପଳାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାକି 10 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ସେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆଉ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଏମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ସେଟା ସବୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ବାଇବଲରେ ଆମେ ଜାଣୁ, ପ୍ରଥମେ ମଣିଷକୁ ତିଆରି କଲାବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମକୁ ଆଉ ଧୂଳି ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କଲେ, ଆଉ ତାହାର ନାସିକା ରନ୍ଧ୍ରରେ କ'ଣ କଲେ? ଫୁଙ୍କ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଫୁଙ୍କ ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ଆଦମକୁ ଜୀବନ ଆସିଥିଲା। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ବା ଫୁଙ୍କି ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ମାନେ ମଣିଷକୁ ତିଆରି କଲାବେଳେ ଥରେ ଫୁଙ୍କିଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ ଯୀଶୁ ସେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ବା ଫୁଙ୍କି ଦେଇକରି ସେମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗ୍ରହଣ କର ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ କ'ଣ ହେଇଛି? ଥମା ନାହାନ୍ତି ସେଠି। ତାପରେ ଯୀଶୁ କିନ୍ତୁ ଦୟାଳୁ ଅଟନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଜାଣିଲେ ବାକି 9 ଜଣଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଶକ୍ତି ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କି ଦିନେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଆଗକୁ ଯିବ, ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ପ୍ରେମ କରି ଆଉ 8 ଦିନ ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି? 8 ଦିନ ପରେ ପୁନର୍ବାର ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଥିଲେ, ଆଉ ଥରେ ଯୀଶୁ ହଠାତ୍ ଆସିଲେ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ? ଥମା ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଥିଲେ। ଏବେ 11 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯୀଶୁ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଦେଇକରି ଛାଡ଼ିକରି ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗ୍ରହଣ କର ବୋଲି କହିଲେ। ତେବେ ଥମା ମଧ୍ୟ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗ୍ରହଣ କଲା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଇଛି? ବାକି ଯେଉଁ 9 ଜଣ ଥିଲେ ସେମାନେ ମାନେ ଥମା ବାହାରକୁ ଯାଇ ଆସିଲା ପରେ ବାକି 9 ଜଣ କହିଲେ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ, ଆଉ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦେଲେ, ଆଉ ଆମକୁ କହିଲେ ଆମେ ଯାହାକୁ କ୍ଷମା କରିବୁ, ପାପ କ୍ଷମା କରିବୁ, ସେମାନେ କ୍ଷମା ପାଇବେ, ଆମେ ଯାହାକୁ କ୍ଷମା କରିବୁ ନାହିଁ ସେମାନେ କ୍ଷମା ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏହି ଶକ୍ତି ଆମକୁ ଦେଇକରି ଗଲେ ବୋଲିକରି ଯେତେବେଳେ ଥମାକୁ କହିଲେ ବାକି 9 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଏ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଲା। ଏମିତି କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେବ? ଯୀଶୁ କେମିତି ଆସିଲେ? ନା, ଯୀଶୁ ତ କ୍ରୁଶରେ ଆଉ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତ କବର ରଖାଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କେ ପୁଣି ହଠାତ୍ କେମିତି ଆସିବେ? ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ କଥା କହୁଛ ତମେମାନେ। ତମ ସହିତ ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ତମ ସହିତ ମୁଁ ଥିଲି, ଆଉ ତୁମେ ମୋତେ କାହିଁକି ମିଛ କହୁଛ ବୋଲିକରି କ'ଣ ଥମା ବାକି 9 ଜଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲା ବେଳକୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହିଁ, ପୁଣି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହାତରେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟା ମରା ହେଇଥିଲା ସେ କଣ୍ଟା ମୋ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଇକରି ମୁଁ ଯଦି ଛୁଇଁ ନାହିଁ, ସେ ଯାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲିକି କହିଲେ। ତାପରେ ଯୀଶୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ଦେଇକରି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଥମା, ତମେ କ'ଣ ଅବିଶ୍ୱାସ ହୁଅ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ କର। ପୁଣି ଆସ, କ'ଣ ମୋର ହାତ ପାପୁଲି ଦେଖ, ଯେଉଁଠାରେ ମୋତେ କଣ୍ଟା ମରା ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଠି ଦେଖ,
ଛୁଇଁକରି ଦେଖ। ତାପରେ ସତକୁ ସତ ଏ ଯାଇକରି ଛୁଇଁକରି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଥୋମା ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୋର ପ୍ରଭୁ ମୋର ଈଶ୍ୱର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଥୋମାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଶିଖିପାରିବା। ଅନେକ ଲୋକ କହନ୍ତି ଥୋମା ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ଥୋମା ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତରେ ସେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଟିକେ ଥିଲେ, ସତରେ ସେ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ଏହା ବୁଝିବା, ସେ ସନ୍ଦେହୀ ନଥିଲେ କିମ୍ବା ସେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ନଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମକୁ କେହି ଯାହା କହିଦେଲେ ଆମେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିଯିବା, ଏଇଟା ଭୁଲ ବିଷୟ। ଏଇଟା ଆମେ ଖରାପ ଗୋଟେ ଆମେ ଭ୍ରାନ୍ତ ପଥରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ଥୋମା କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁ, ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରରେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା, ତାଙ୍କର ବାପା ମା ଯଦି ହିନ୍ଦୁ, ତ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କିଛି ନ ଜାଣି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବାପା ମନ୍ଦିର ଗଲେ ଏମାନେ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି, ବାପା ନଡ଼ିଆ ନେଇକି ଭାଙ୍ଗିଲେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନେ ଯଦି ଯାହା ବି ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଯାହା କରନ୍ତି ଏମାନେ ବି କରନ୍ତି। ଏମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ମୋ ବାପା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରିବି, ସତ୍ୟତା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବି, କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଭଗବାନ କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା କେବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଇଭେନ୍ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ହୋଇଯାଏ। ଆମର ଜେଜେ ବାପା ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିଲେ ତ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛୁ, କିମ୍ବା ଆମର ବାପା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିଲେ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ତ ମୁଁ ବି ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିନଥାଉ କିମ୍ବା ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିନଥାଉ ଯେ ରିଏଲ ବିଷୟ କ'ଣ, ସତ୍ୟତା କ'ଣ। ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ବାପା ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚରେ କ'ଣ ମିଳେ, କିମ୍ବା ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ କ'ଣ, ଆମକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଥୋମାଙ୍କର ଜୀବନରୁ ଆମେ ଏହା ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ସେ କେବଳ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ନଥିଲେ, ସେ ସନ୍ଦେହୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ। ସେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ କି କୌଣସି ବିଷୟ ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରଥମ ଜନ 4 ପର୍ବରେ 1 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ କି ତମେ ସବୁ ଆତ୍ମାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା କର। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନେକ ଲୋକ ପଛଘୁଞ୍ଚା ହେଇଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଇଆଡ଼େ କହିଲେ ବି ହଁ କରନ୍ତି, ସିଆଡ଼େ କହିଲେ ବି ହଁ କରନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ରିଏଲ ବିଷୟଟା କ'ଣ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଆମେ ସତ୍ୟତା ଜାଣିକରି, ଆମେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବିଷୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ ବାଇବଲ ପଢ଼ିବା, ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ନିଜେ ସତ୍ୟତା ଖୋଜିବା। ପ୍ରକୃତରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ କି? ଏ ବିଷୟ ଆମେ ଖୋଜିବା। ଏଇଟା ଆମେ କେଉଁଠି ଖୋଜିବା? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାଇବଲରେ ଆମେ ଖୋଜିବା, ବାଇବଲରେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ତ ଏହା ଗୋଟେ ଥିଲା। ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଫାଇନାଲି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଦେଲେ ନାଇଁ ଏଇଟା ସତରେ ହିଁ ମୁଁ ନିଜେ ଛୁଇଁଛି, ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କଲି, ଏହା ହିଁ ଆଙ୍ଗେ ହିଁ କ'ଣ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, ମୋର ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ବୋଲିକିରି ତାଙ୍କେ ପରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେମିତି ଆମେ ବି ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଆମେ ବି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଦେବା, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆମ ପାଟିରେ ଆମେ ଆଉ ଚୁପଚାପ ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ପକ୍କା କହିବା ନାଇଁ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରିଛି, ମୋ ବାପା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କର ମୋ ମା ଗର୍ଭରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ମୋ ବାପା ଚର୍ଚ୍ଚ ଚାଲ ବୋଲିକରି କହିଲେ ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କଲି, ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲି, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଦେଲି ସେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହା ଜାଣିଦେବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ, ଆମକୁ କେହି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ଆମେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଚାଲିବା। ଥୋମାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ପ୍ରଭୁ ଏହା ଶିଖାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜନ 11:16 ପଦରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଲାଜର ମରିଯାଇଥିଲେ। ଲାଜର ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ବେଥନିଆରେ,
ତ ଯୀଶୁ ଏ 11 ଜଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଚାଲ ଆମର ଭାଇ ଲାଜାର ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ଯିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ କେତେ ଜଣ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ିକିରି ମାରୁଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଏମାନେ କ'ଣ, ଯୀଶୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣା, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଚାଲ ବେଥୁନିଆକୁ ଯିବା, ଲାଜାରକୁ ଆମେ ସେଠରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଆଇବା, ମୃତ୍ୟୁରୁ ଆମେ ବିଜୟ କରିଦେବା ବୋଲିକରି କହିଲା ବେଳକୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁ, ଯିହୁଦୀମାନେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ପୁଣି ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ସେଠାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ବୋଲିକରି କହିଲାକୁ ଥମା ମଧ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଥମା କହିଲେ, ଥମାଙ୍କ ନାମ ଯାହାକୁ ଦିଦୁମ ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେ ଆପଣ ସଙ୍ଗୀ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଚାଲ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ଥମା ଜାଣିପାରିଲେ, ଟିକେ କେତେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେଟା ଯିହୁଦୀମାନେ ମାରିବା, ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଯଦି ଆମେ ଯିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିଦେବେ, ଆଉ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତେବେ କାହିଁକି ଆମେ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଯିବା ବୋଲିକରି ଥମା ଭାବିଲେ ନାହିଁ। ଆମେ କାହିଁକି ଜାଣି ଜାଣି ସେଠିକୁ ଯିବା, ଆଉ ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଆମକୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରିଦେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଥମାଙ୍କର ଜୀବନରୁ ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଶିଖୁଛୁ, କ'ଣ ଯେ ଯୀଶୁ ଯୁଆଡ଼େ କହିଲେ ଆମେ ସିଆଡ଼େ ଯିବା। ଯଦିବା ଯୀଶୁ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଚାଲ ଯିବା, ହୋଇପାରେ ସେଠି ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସେ ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିବା ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ, ସେଠି ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ବା ଯିବା, ଆମ ସହିତ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବିଜୟ ହେଇଥିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଜଗତ ସମ୍ମୁଖରେ କିମ୍ବା ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅସମ୍ଭବ, ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟରେ ସମ୍ଭବ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଥମା କହନ୍ତି ଚାଲ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ମରିଯିବା ସେଠାରେ କହୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତ ମାରିଦେବେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ, ଚାଲ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକରି ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ମରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ମାନେ ଥମାଙ୍କର ଜୀବନରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିଖୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁ ଯଦି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯିବା ପାଇଁ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯିବା। ଯଦି ଯୀଶୁ କହିଥାନ୍ତେ ଥାଉ ସତ କଥା, ସେଠାରେ ଆମକୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ତ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଯିବା ଆମକୁ ଆଉ ଥରେ ମାରିବେ, ଥାଉ ଆମେ ଯିବାନି, ସେ ଲାଜାର ସେମିତି ମରିକରି ସେମିତି ଥିଲେ ଥାଉ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲିକି ଯୀଶୁ କହିଲେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିଲେ ଏ ଲାଜାର, ଯେଉଁ ଲାଜାର କି ଆଜି ମରିଯାଇଛି, ସେ ଯଦି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ତାର ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ, ଅନେକ ଲୋକ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ, ଏହା ଜାଣିଥିଲେ ଯୀଶୁ। ତେଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥାରେ ଏମାନେ ସହମତି ହୋଇ ଏମାନେ ଗଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଷୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ମାନେ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଜଣକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମାନେ ପୁରା 12 ସହିତ 13, ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶେଇକି 13, ପୁରା 13 ଜଣ ଜଣଙ୍କର ପାଇଁ 13 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜଣେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଇଯାଉଛି, ତ ତା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ, ତ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟ କରିବା ନାହିଁ। ଚାଲ ଯୀଶୁ ଯଦି ମରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ମରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯାହାକି ଜହନ 14 ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ। ଜହନ 14 ପର୍ବ ତାର 5 ପଦରେ ଥମା ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ତାହା ଆମେମାନେ ଜାଣୁନାହୁଁ, ପଥ ବା କିପରି ଜାଣିପାରୁ?
ତାପରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ଥମା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ, କାରଣ ଯୀଶୁ କହୁଥିଲେ ତମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ନ ହଉ, ତୁମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ତୁମେ ଡରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଆଉ ମୋ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଆଉ ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିହାତି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ମୁଁ ଯଦି ଯିବି ନାହିଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୃହ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯିବି, ତାପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯିବି। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଥମା ପଚାରିଲେ, ତେବେ ଆପଣ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆମେ ଜାଣିନୁ ସେ ବାଟ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବୁ ପ୍ରଭୁ? ଆମକୁ ଟିକେ କୁହ ବୋଲିକି। ଦେଖ, 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଭିତରୁ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଥମା ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ହିଁ ପଥ, ମୁଁ ସତ୍ୟ, ମୁଁ ହିଁ ଜୀବନ, ମୋ ବିନା କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବସିଛୁ, ମାନେ ମେମୋରି ବର୍ସ ହିସାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ଏତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ଏତେ ବଡ଼ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥମା ପଚାର। ତେବେ ଆମେ ଏଇ ଥମାଙ୍କର ଜୀବନରୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ମାନେ ଟୋଟାଲ ହୋଲ୍ ଲାଇଫରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଥମା ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଷୟ ଜାଣିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠାରେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ସହିତ, ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ଏ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଏତେ ଜ୍ଞାନ, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବାର ସମୟ, ଆମେ ଜାଣିବାର ସମୟ। ଆମେ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ଆମେ ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ହଉ, ଗୁରୁମା ମାନଙ୍କୁ ହଉ, କିମ୍ବା ପାଳକ ମା' ମାନଙ୍କୁ, ପାଳକ ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କୁ, କିମ୍ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିବା, ଏଇଟା କ'ଣ, ଏମିତି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ତେବେ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଆମେ ସେତେ ଶିଖିପାରିବା। ଏଇଠାରେ ଥମା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ସେ ବାଟ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମକୁ ଟିକେ ଜଣା। ତେବେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ହିଁ ବାଟ, ଆଉ ମୁଁ ହିଁ ସତ୍ୟ, ଆଉ ମୁଁ ଜୀବନ। ମୋତେ ଯେ ପାଇଛି ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଛି, ମୋତେ ଯେ ପାଇଛି ସେ ସବୁ ବିଷୟ ପାଇଛି। ସେ ପଥ ପାଇଛି, ସତ୍ୟ ପାଇଛି, ସେ ଜୀବନ ପାଇଛି। ଆଉ ମୋର ବିନା ମୋତେ ନ ନେଇକରି କିଏ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ହେଲା? ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ଆଉ ପୁନର୍ଥିତ ହେଇ ଏ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାଇ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ କରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳେଇଲା ପରେ, ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା ପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 52 ADରେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କଲେ? ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଏଡ଼େ ଶକ୍ତି ପାଇ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଭାରତରେ ଆସି କେରଳ ରାଜ୍ୟରେ ସେଟା ପ୍ରଥମେ ସେ ତାଙ୍କେ ସୁସମାଚାର ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କଲେ। ଆଉ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ପୁରା ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଷୟ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା। ଆଉ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ସହଭାଗୀ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲୁ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ ଶେଷରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଥମା ଆବସେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରତି ରବିବାର ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ହେଉଛି, ମୋର ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହୁଏ, ମୁଁ କେବେ ଜଏନ୍ ହେଇପାରେ ନା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଆବସେଣ୍ଟ ହଉ, ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଷୟ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରୁ, ହରେଇ ଦେଇପାରୁ। ଯେପରି ଥମା, ସେଠାରେ 10 ଜଣ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଥିଲେ, ଥମା ନଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଆସିକି କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର କହିଲେ, ତୁମେ ଯାହାକୁ କ୍ଷମା କରିବ ସେ କ୍ଷମା ପାଇବ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ଆଉ କ୍ଷମା ଦେବ ନାହିଁ ସେ କ୍ଷମା ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ ଶକ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ ଅଧିକାର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଥମା ଆବସେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ଆବସେଣ୍ଟ ଥିବା ସକାଶୁ ସେ ଶକ୍ତିଟା ଆଙ୍କେ ପାଇପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେହେତୁ ଦୟାଳୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଆସିକି ସେ ପାୱାରଟା ଦେଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମୋର ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ପ୍ରତି ସଣ୍ଡେରେ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ଜଏନ୍ ହେବା। ଗୋଟେ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲରେ ଯଦି ଆମେ ଜଏନ୍ ହେବା ନାହିଁ, ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟ ଆମେ ହରେଇ ପାରୁ। ସେଦିନ
ଥମା ଯଦି ସେଇଟା ପାଇନଥାନ୍ତେ ଆଉ ସେ ସାହସୀ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତେ, ସେ ଅଧିକାର ପାଇନଥାନ୍ତେ, ଆଉ ସେ ହୋଇପାରେ ବ୍ୟାକସ୍ଲାଇଡ୍ ବି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ହେଇଥାନ୍ତା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଜଏନ୍ ହଉ, ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟ ଆମେ ଶିଖୁ, ଆଉ ଆମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସବୁ ମଧୁସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ରଶ୍ମି ଲୁଗୁନ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ଏମାନେ ସବୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଏମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅନୁଭବ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଅନେକ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ, ଅନେକ ଅନେକ ନିଗୁଡ଼ ବିଷୟ ଯାକ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରତି ରବିବାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ସଣ୍ଡେ ଆମେ ଆବସେଣ୍ଟ ହେଇଯିବା, ଆମେ ସେ ଆଶିଷଟା ଆମେ ହରାଇ ଦେବା, ଆମେ ସେ ବିଷୟଟା ଆମେ ଶିଖିପାରିବା ନାହିଁ। ହଁ, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଦୟା କଲେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଆଉ ସେଟା ଶିଖିପାରିବା। ଯଦି ସେ ସୁଯୋଗ ପୁଣି ନ ମିଳେ, ତେବେ ଆମେ ସେ ଆଶିଷଟା ଆମେ ହରାଇ ଦେଇପାରିବା। ତେଣୁକରି ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଥମାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମେ ଶିଖିବା। ଯେପରି ଥମା ଅନେକ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଥମା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ମରିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା। ଥମା ଆଉ ପରୀକ୍ଷା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ମାନେ ମୁଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସତ୍ୟତା ଜାଣିନାହିଁ, ମୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମର କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି କରି କହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରି କରି ଆମେ ଜାଣିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 34 ପର୍ବ 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳମୟ, ଏହା ଆସ୍ୱାଦନ କରିକି ଦେଖ। ଆହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ମଙ୍ଗଳମୟ, ଏହା ଆସ୍ୱାଦନ କରିକି ଦେଖ। ସତରେ ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳମୟ କି ନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଆସ୍ୱାଦନ କରି ଦେଖିବାର ଅଛି, ଆମେ ଚାଖିକି ଦେଖିବାର ଅଛି, ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିବାର ଅଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସତ ନା ମିଛ? ବାଇବଲରେ ଆମେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 17 ପର୍ବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ଦେଖୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଥିଲା, ବେରିଆ ଥେସଲୋନିକେରେ ଥିବା ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏମାନେ ସୁଶୀଳ ଥିଲେ। ଏମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଗ୍ରହରେ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ପୁଣି ଏହି ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ କି ନାହିଁ ତା ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଦିନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ବେରେୟା ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା। ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଯାହା ବି ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଥିଲା, ସେମାନେ ସେମିତି ଯାହା ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲା, ସେମାନେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ। ଏମାନେ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରଚାର, ମାନେ ସତ୍ୟ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା ଏମାନେ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲେ, ବାଇବଲରେ ଖୋଜୁଥିଲେ ଏମାନେ ସତ କଥା କହୁଥିଲେ କି ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇଟା ସତ ବିଷୟ ନା ମିଛ ବିଷୟ ସେମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତମାଙ୍କର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲି, ଆଉ ତମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ବିଷୟ ଶିଖିଲୁ? ଜଣେ ଜଣେ କରି କୁହ। ଦେଖିଲୁ ଆମେ କାହାକୁ ଫଲୋ କରିକି, ଆମେ ଆମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସକୁ ଫଲୋ କରିକି ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ତାହା ନୁହେଁ। ଆମେ ରିଏଲରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା ଶୁଣୁଛୁ ତାହା ଆମେ ରିଏଲରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିବା, ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ିବା, ସେଇଠାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସକୁ ବୁଝିବା। ଆଉ ଯେପରି ଥମା ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟାରାପ କରା ବୋଲି 11 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ପଛଘୁଞ୍ଚା ହଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଥମା ସେଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଆମେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଥମାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଶିଖିବା। ଆଉ